ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ। तो कोई गल नहीं है, जिहो जिहा मर्जी मतलब सरकारां माहौल सिरजण दा यतन करन, लेकिन अंदोलनकारी कदे माहौलों तो सरकारां दीयां इन्हां गल्लां तो डर के। दिनों के दौरान मेरा इंटरव्यू होया सीगा रुलदू सिंह मानसा दे नाल, वो मैनूं वार-वार कहंदे रहे कि असीं इक्का करना चाहुंदे आ, पर जगजीत सिंह डल्लेवाल नहीं मनदा। एक पासे तां गल्लां करदे आ कि असीं नंगे पैरी जाण लई तिआर हां, ते दूजे पासे जदों इस गल की गलती मन्ने कि उन्हें एसकेएम नॉन पोलीटिकल क्यों बनाया। अगर तुसीं ये चाहुंदे हो तो भाई मैनूं ईमानदारी नाल दस्सो कि उन्होंने कोई होर बॉर्डर बथेरे ने, किसी बॉर्डर पर बैठ जाना चाहिए सी। मैनूं लगदा उचित नहीं, असल ढिड्डों वो ये लड़ाई लड़नी नहीं चाहते। कई आगू ये कहते नज़र आउंदे ने कि साडे तो बिना चले सी ते हुण फिर हरियाणे का बॉर्डर भी नहीं टप्पिया गया। किसानां दे वल्लों लगातार MSP की मंग नूं लैके गारंटी का कानून बनाउण दीआं गल्लां कीतीआं जा रहीआं ने कि सरकार MSP ते गारंटी का कानून बनावे ते तमाम जिहड़ियां कि होर फसलां ने उन्हां दे उपर भी MSP का जिहड़ा कि कानून आ वो बनना चाहिए। पर साडे नाल किसान आगू जगजीत सिंह डल्लेवाल मौजूद ने। असीं पहलां स्वागत करते हैं जी, बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। डल्लेवाल साहब, समा बड़ा हो गया बार्डरां ते बैठिਆਂ ਨੂੰ, महीने ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਦਾ ਜੋ ਵਰਤਾਂਤ ਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਰਤਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਯਤਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ मतलब ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਦੇ ਮਾਹੌਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਆਪਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਆਪਦੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ मतलब ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾ ਡਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ। मेरा ख्याल है तुसी भी आपकी जिंदगी कदे नहीं, मैं भी 39 साल हो गए किसानों दी जथेबंदी दे विच वर्क करदे नूं बथेरी बारी लाठी चार्ज होए होणगे, पता नहीं कितनी बारी जेल गए हाँ, लेकिन मैं कदे ये नहीं वेख्या कि बैरीगेडिंग इस तरीके की होई होवे कि सरकार मतलब सीमेंट दियां कंधां कढ दे ते लोकां दे मूहरे मतलब सरिये ला दे, लोकां दे मूहरे किल कर देवे। ये नहीं होया। फिर अगली गल, सरकार ने इन्नी करूरता दे उत्ते उतरी कि लोगों के उत्ते सीधियां गोलियां चलियां होण, अथरू गैस चलते होंदे ने, लाठी चार्ज हो जाते होंदे ने, वाटर कैनन चल जाते होंदे ने, लेकिन ये कदे नहीं होंदा। ये सरकार दा डर, सरकार दी घबराहट ते सरकार दी ईगो चों सारा कुछ हो रहा सीगा। लेकिन सरकार नूं ये जिहड़ा लोकां दे उत्ते कीता जुर्म, साडे नौजवान दी होई शहादत, साडे 400 किसानां दे वजियां गोलियां दे शरियां ने, ये मजबूर करता कि ओह सरकार जिहड़ी गोलियां चलाउण वाली सी, अज वो सरकार उस पार्टी नूं साइड ते करनी पई है, सरकार टुटी है। तो ये गल तुहाडे अंदोलन दी चढ़दी कला दा, तुहाडे अंदोलन दा प्रभाव है जिहड़ा सरकार मतलब बैकफुट ते जा रही है। पिछले दिनों के दौरान मेरा इंटरव्यू होया सीगा रुलदू सिंह मानसा दे नाल, वो मैनूं वार-वार कहंदे रहे कि असीं इक्का करना चाहुंदे आ, पर जगजीत सिंह डल्लेवाल नहीं मनदा। देखो, मैनूं लगदा अज दे हालातां दे विच जिहड़े असीं हालातां दे विच लड़ाई लड़ रहे हां,
ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚੀਓ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸੱਚੀਓ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸੱਚੀਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਲੇ, ਸੱਚੀਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੀਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੀਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ WTO ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਐਸਐਸਐਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਐਸਪੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋੜਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਲਾਇਆ ਤੋੜਨ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਢਿੱਡੋਂ ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗਏ, ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪੂਰਾ ਤਾਮ ਝਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਜਾਣ। ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦੀ ਥਿਊਰੀ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ। ਕਈ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ, ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਿੜ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਭਿੜਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੂਹਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਮੂਹਰੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਮਰਨ, ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅਦਰ ਸਟੇਟਾਂ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਪਤ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀਂਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀਂਦ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਉਹ ਛੱਡੋ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਪੂਰੀ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣੀ ਹੋਈ ਐਂਟੀ ਕੰਬੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਐਂਟੀ ਕੰਬੈਂਸੀ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, WTO ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਬੰਗਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਅਸਤੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਮੰਗਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 2020 ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਅਰੁਣ ਰੰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਈ। ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਕਹੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੁਟੇਰੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇਰਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਘਰਾਓ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਉਸ MLA ਦੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਸ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ। ਤੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਦੇ ਮਾਹੌਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ। ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ SKM ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਢਿੱਡੋਂ ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ MSP ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਤੇ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ MSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਦਾ ਜੋ ਵਰਤਾਂਤ ਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ,
ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਯਤਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ